नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 41 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। रंजन कहला एई जीवा बेले भी गाली देउछु ना मते। लेखा मन रे आशार बंधटीए से बांधी सारिछि। जीवा पूर्वरु रंजन निश्चय ताकू ता मन कथा कहि देई जीव आज। सेइथि पाई तो से एते बाट आसीछि। से कहला चल कैंटीन को खाइबा को जिबा। स्नेहा को भी डाकी आणुछि। रंजन भाबुछि केड़े हुंडी बोकी हेला के जानी एते दूररू दुई पद कथा हेबा को आसीछि। आस मन भरी देखिबा को आसीछि हेले ये तो रह आधा घंटा परे जिबा। तोर कॉलेज क्लास टीचर केमिति सबु? हाँ भल तो एबे तो रागी पर्व सरीछि। पढ़ा सेमिति जोरसोर हेइनी। अच्छा तू फोन ने कौन कहबू कहिथिलु कह कौन? लेखा टिके एपट सेपट अनेई कहला लिपि मध्य एइठी पड़ुछि। अच्छा ताठारु तू दूरेई रहिबू। आउ गोटिए कथा सुन। लेखार कहिबा भंगीरु रंजन कहला लेखा कौन गोटिए गड़बड़ करिछि? आउ से उत्सुकतारे पचारला कौन करिछु तू? गाली देबुनी तो ना कह शीघ्र। लिपि को तो नंबर सबु देई देइछि। रंजन कौन कहबो जानी पारलानी। एमिति झियो बाबा रे मते केते थर मागिथिला देई नथिली तू कौन पाई दाउ देलु? हौ भल हला से फोन कले गपीबी ता सह थर। आउ रंजन लेखा को चिड़िया पाई कहला। लेखा तार एमिति कथा सुनी मने मने भाबुछि सतरे काहेकि देउथुली के जानी। एबे आउ भाबिले कौन हेबो? सेइथि पाई कहे जहा करिबु भाबी चिंती करिबु बोली। तू ता उपरे एते रागुथुलु पुणी मो फोन नंबर केमिति देलु ताकू? लेखा अनुताप रे तळकू मुह पोथी कहला आहुरी गोटिए कथा अछि कौन कह? रंजन आश्चर्य होई लेखा मुह को अनेइला। आउ पुणी कौन? लेखा कहला मु लिपि को नंबर देला परे से तुमर कटक घर को फोन लगेइथिला। तमे माने केही नथिल तो फोन केही उठेइलनी। से भाबिला मु ताकू भूल नंबर जानी जानी देइछि बोली। से मते बहुत सुनेइला। लेखा कहू कहू दुखी होई गला। सुनेइलाटी? हाँ आउ टिके दुखी होई लेखा कहला। रंजन मने मने लिपि उपरे बहुत रागी गला। इते साहस तार? से कहला चल एबे ताकू देखा करिबा। मु सुनेइबी ताकू दीपद। आउ मोर एबे डर नहीं। मोर से कौन करि परिबो जे? लेखा कहला ना ना दरकार नहीं। से तो तते देखि आहुरी खुशी होई जिवो। छाड़ ता कथा चल ना खाइबा। तते भोक हेउनी कि? लेखा स्नेहा को रूम रु डाकी आनी कहला चल देखिबो किया आसीछंती। किया आसीछि? तम हिरो तो नुह काहेकि ना तम मुह आखि खुशी रे झटकुछि। दुई सांग उपरु कही कही रंजन पाखरे पहुँचिले। रंजन को देखी स्नेहा कहला हाय रंजन। हाय स्नेहा केमिति अछ रंजन? कंग्राचुलेसन। थैंक यू स्नेहा। खाली थैंक्स रे कौन काम चलिबो? पार्टी केबे देबो? चलो पार्टीटा आजी होई जाऊ ताहले। ना ना डिउ रहिला मोर जेबे इच्छा हबो सेई दिन मागी नेबी। स्नेहा कहला खुशी रे। कैंटीन ने गोटिए टेबुले 3 जण खाइबाकू बसीगले। कैंटीन भीतर को शंभुनाथ पशि आसु आसु लेखा को देखी ता मुहरे हस चेन्नाई खेलीगला। हाय लेखा। हाय स्नेहा। हाय ब्रो। तमे 2 जण आउ देखा जाउन कॉलेज कौन क्लास आसुन कि? स्नेहा प्रथम दिनर रागिंग कथा मने पकई कहला काई लेखा पाई आउ की प्रकार गोलाप आनिछ कि? तम सांग तो गोलाप ग्रहण कलेनी। से दिन राति रे पुणी मोर क्लास सीनियर माने नेले। लेखा एथर रंजन को शंभु सह परिचय करई देला। शंभु ए रंजन मो पिला दिनर सांग स्कूलमेट। बास बास बुझीगली कहला शंभु। 4 जण जाक से दिनर रागिंग विषय आलोचना करी खूब हसुथिले। समय केमिति बीतीगला जना पड़िलानी। पुणी थरे सेमाने हॉस्टल फेरिले। एथर रंजन कटक फेरी जीव। से स्नेहा को कहला ए चंडी को टिके देखुथिब रे बुद्धि सुधी किछि नाही यार। एते मते लिपि को नहीं गाली कला रागिला आउ निजे मो नंबर सबु ताकू देई पकेइला। कौन कहिबी ता कथा? स्नेहा टिके हसी देई कहला मो सांग हृदय रे बहुत भल। से काहा मनरे कष्ट देबाकू चाहेनी। मु भी आश्चर्य होइथिली लेखार एमिति कामरे। लेखा उपरु पानी बोतल आनी रंजन को धरेइला कहला ने रास्ता रे पीबू। तू बहुत पानी पीऊ तो सेइथि पाई। स्नेहा एबे 2 जण को निरोला रे छाड़ी रूम को जिबाकू बाहरिला। कहला हो रंजन आसुची गुड लक। थैंक्स स्नेहा। लेखा मनरे अजस्र आशार
କଳିକା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଛି। ରଞ୍ଜନ ପୁନା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ତା ମନ କଥା କହିଦେଇ ଯିବ। ଲେଖା କହିଲା, ତୁ କାଲି ପୁନା କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଯିବୁ? ନା ନା, ବାପା ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ହେଲେ ସବୁ ଆଶାର ଅନ୍ତ ଘଟେଇ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ମୁଁ ଆସିବି ଏଥର। ହଁ ଶୁଣୁ, ବେଶୀ ବାହାରକୁ ଯିବୁନି। ଏଇଟା ବାରିପଦା ନୁହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ହୁସିଆରେ ଚଳୁଥିବୁ। ତୁ ଗଲେ ଫୋନ୍ କରିବୁ କି ନାହିଁ? ହଁ କରିବି। ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛୁ? ହଁ, ଲିପି ଯଦି ଫୋନ୍ କରିବ ତା ସହ ଟିକେ କଥା ବି ହେଇଯିବି। ତୁ ନମ୍ବର ଦେଇଛୁ ତ? ଯଦି କଥା ନ ହେବି ତତେ ସେ ଓଲଟା ସିଧା ଶୁଣେଇବ। ଆଉ କ'ଣ ଚାହିଁବି ମୋ ଲେଖାଠାରୁ ମୁଁ? ଲେଖା ରାଗି କରି ରଞ୍ଜନକୁ ଅନେଇଲା। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ହସିଦେଇ କହିଲା, ସେଠାକାର ନିୟମ କାନୁନ ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। ରଞ୍ଜନ ଉଠିଲା ଯିବା ପାଇଁ। ତା ଆଖିରେ ବି ବିଚ୍ଛେଦର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଝଲମଲ ହେଉଥିଲା। ସେ ଲେଖା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସେଇ କହିଲା, ଆସିବି ମୁଁ ଏଥର। ରଞ୍ଜନ ଗୋଟିଏ ନଜର ଲେଖାକୁ ଦେଖିନେଇ ଆଗକୁ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ସେଇ ଶେଷ ନଜରରେ ସେ ବୋଧହୁଏ ଲେଖାର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ହୃଦୟରେ ସାଇତି ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଲେଖା ଆଖି ମନ ସବୁ ନୀରବରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେ ମିଛ ହସ ଫୁଟେଇଲା ମୁହଁରେ। କଣ୍ଠ ତାର ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ରଞ୍ଜନ ଯିବା ଆଗରୁ ଏଥର ବି କିଛି କହିଲାନି ମୋତେ। ସେ କ'ଣ ତାହେଲେ ତାକୁ କେବେ ବି ଭଲ ପାଏନି? କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ତ ତାକୁ ଭାବୁନି। ଲେଖା ଆଖି ଆଗରୁ ରଞ୍ଜନ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଲେଖା ନିଜ ଭାବନା ଭିତରୁ ବାହାରି ରୁମକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ବିଛଣାରେ ମୁହଁ ପୋତି ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ପଡ଼ି ରହିଲା। ସ୍ନେହା କହିଲା, କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ? ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ କହିବ। ଏମିତି ପିଲା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳନ୍ତି। ହଁ, ସେ ତମ କେୟାର ନେବାକୁ କହିଯାଇଛି ମୋତେ। ଏମିତି ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କହିଦେବି। ତା ଆଖିରେ କେବଳ ତମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେ ଆଜିକାଲି ଛତରାଙ୍କ ପରି ନୁହଁ, କଳୁଷିତ କରିବ ନିଜ ଭଲ ପାଇବାକୁ। ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ କହି ଝରକାରେ ବାହାରକୁ ଅନେଇଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିନାନ୍ତର ଘୋଷଣା କରି ଫେରୁଥିଲେ ମା'ର କୋଳକୁ। ସବୁ ପରେ ବି ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଭ ମନାସୁଥିଲା। କାହାଠୁ ଶୁଣିଛି ସେଇଠି ପାଖରେ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ସେ ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆର ରବିବାର ପୂଜା ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର ବି କରିନେଲା। ରାତିଟା ଖାଲି ରଞ୍ଜନ ବିଷୟରେ ଭାବିବାରେ ବିତି ଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି ତାକୁ କହୁନି ଆଜି ଯାଏ? ସେ ତାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଭାବୁନି ତ? ଛାଇ ଛାଇ ନିଦରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସେ ଶୋଇଛି ଜାଣେନି। ହଠାତ୍ ତା ରୁମ୍ ଆଗ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେବାର ନୀରବ କୋଳାହଳରେ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ସ୍ନେହାକୁ ହଲେଇ ଉଠେଇଲା। ଉଠୁ, ବାହାରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି। ସ୍ନେହା ନିଦୁଆ ଆଖି ମଳି ମଳି ସମୟ ଦେଖିଲା 3ଟା 15। ସାଙ୍ଗ, ନିଜେ ବି ଶୋଉନ କି ମୋତେ ବି ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନ? ବାହାରେ ପୁଣି ଅଧିକ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଚାପା ଗୁଞ୍ଜନ। ସ୍ନେହା ଏଥର ନିଜେ ଉଠିପଡ଼ି କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା। ସ୍ନେହା କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ତା ରୁମ୍ରୁ 2ଟା ଛାଡ଼ି ତୃତୀୟ ରୁମ୍ ଆଗରେ ପିଲାଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ସ୍ନେହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା? କାହାରି ମୁହଁରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ସ୍ନେହା ମନରେ କୌତୂହଳ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଲେଖାକୁ କହିଲା, ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ, ମୁଁ ଦେଖିକରି ଆସୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି। ସ୍ନେହା ଯାଇ ରୁମ୍ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା। ଏ ରୁମ୍ରେ 2 ଜଣ ଫାଇନାଲ ଇୟର ଅପା ରହନ୍ତି। ଦେହ କ'ଣ ଖରାପ ହେଲା କି କ'ଣ? ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖିଛି? ସେ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଗଳି ପଶି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏ ଭଗବାନ, କି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ! ଶୋଇଥିବା ଅପା ଜଣକ ମଝିରେ ମଝିରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ମୁହଁରୁ ଫେଣ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଜଣକ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଶୋଇଥିବା ଅପା ଜଣକର ମୁହଁ ହାତ ନୀଳ ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ସ୍ନେହା ଯାହା ବୁଝିଲା, କାହାକୁ ପଚାରିବାକୁ ସାହସ ହେଉନଥାଏ। ହେଲେ ଗୁଞ୍ଜରଣରୁ ଶୁଭିଲା, ହେମ ଅପା ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ନେହାର ସନ୍ଦେହ ଆଉ ରହିଲାନି। ହେଲେ କାହିଁକି? ଏ କାହିଁକିର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବୋଧେ କାହାକୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣା ନଥିବ। ସ୍ନେହା ନିଜ ପାଖ ରୁମ୍ ପିଲା ଜଣକୁ ପଚାରିଲା, ଅପା, କ'ଣ ହେଇଛି? ପାଖ ରୁମ୍ ଝିଅଟି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏବେ ପୂରା ନୂଆ ନ ହେଲେ ବି ହଷ୍ଟେଲକୁ ପୂରା ମାତ୍ରାରେ ଆପଣେଇ ପାରିନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ତମେ ନୂଆ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବୋଧହୁଏ? ହଁ ଅପା। କିଛି କୁହନି କାହାକୁ। ସେ ଜଣେ 4th ଇୟର ଅପା। ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଚିଠି ବି ମିଳିଛି, ହେଲେ ଆମକୁ କିଏ କହିବ ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। ସ୍ନେହା ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍ନେହା ଭାବିଲା ଡାକିବ କି ନାହିଁ। ପୁଣି ରୁମ୍ ବାହାରୁ ଶୁଣାଗଲା, ଉଠ ଉଠ, ରାସ୍ତା ଛାଡ଼।
ସ୍ନେହା କବାଟ ପାଖରେ ଦେଖିଲା ସେ ଅପାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବୋଧେ ନେଉଛନ୍ତି। ସ୍ନେହା ନିଜ ବେଡ୍ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଅପାଙ୍କ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ତା ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କ'ଣ ସବୁ ବିଫଳତାର ସମାଧାନ। ଏମିତି ହୋଇଥିଲେ ଅଧା ଲୋକ ମରି ସାରନ୍ତେଣି ଦୁନିଆରୁ। ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଲେଖାକୁ ଉଠେଇଲା। ଏ ଲେଖା, ଉଠ ଏଥର। ଲେଖା ନିଦରୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ସ୍ନେହାର ମୁହଁ ଯେମିତି ତା ପରସ୍ତ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ସେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗ? ମୁହଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଶୁଖିଛି ତମର? ଜାଣିଛ ସେ ରୁମ୍ ଅପା ଜଣକ ବିଷ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ ଏବେ। କ'ଣ ହେବ କେଜାଣି? ଲେଖାର ନିଦ ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେ ଉଠି ବସିଲା। ସେ ଆସୁ ଆସୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା ଶୁଣିବ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲା। ହେଲେ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗ? ଜାଣିନି ରେ, ଖାଲି ଥରେ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପୂର୍ବରୁ। ଲେଖା ରାଗିଗଲା। ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକିଲ ନାହିଁ? ମୁଁ ବି ଦେଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ବହୁତ ଖରାପ ତମେ ସାଙ୍ଗ। କ'ଣ ଦେଖିବ? ନ ଦେଖିଛ ଭଲ ହେଇଛି। ସେଇ ଚେହେରା ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଖୁବ୍ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ହଷ୍ଟେଲ କଲେଜରେ ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ହେଲେ କାରଣ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦୁଇଟାରେ ସ୍ନେହା ଆଉ ଲେଖା ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆଉ ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡମ୍। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବେ ସେମାନେ, କାରଣ ରୁମ୍ ପାଖ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲୋରରେ। ସେ ମ୍ୟାଡମ୍ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ତମ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଏତେ କଥା ଘଟିଗଲା, କିଛି ଜାଣିଛ ଏ ବିଷୟରେ? ସ୍ନେହା କହିଲା, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଆଉ ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆ ସରିଥିଲା। ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରୁମ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସରିତା ମ୍ୟାଡମ୍ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କ'ଣ ଶୁଣିଲେ କେଜାଣି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା, ଓ ନୋ, ସେ ଅପାଙ୍କ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ଖବର ଆସିଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲରୁ। ସ୍ନେହା ଆଖିରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଅପାଙ୍କ କରୁଣ ଆଉ ଭୟାନକ ମୁହଁ ଦିଶିଗଲା। ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ପାଖ ରୁମ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସେ ଅପା ରୁମ୍ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ନେହା କହିଲା, ଅପା ଜାଣିଛ, ହେମ ଅପା ଏବେ ଚାଲିଗଲେ। ତଳୁ ଶୁଣି ଆସିଲୁ। ଏଥର ସେ ପାଖ ରୁମ୍ ନନ୍ଦିନୀ ଅପା ଜଣକ ଲେଖା ରୁମ୍ରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କାରଣଟା ଜାଣିଲି। ହେଲେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କାହାକୁ କହିବନି ତ? ଏ ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କାରଣ କ'ଣ। ସେ ହେମ ଅପା ନୁହଁ? କଲେଜରେ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସାର୍ ବି ଅପାଙ୍କୁ କିଛି ତ କହିଥିବେ। ହେଲେ ସେ ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ। ଆଉ ହେମ ଅପାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ସେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ନଜରରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଏ ପୁଅ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ନା? ସେ ଅପା କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି? ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ? ସବୁ ଧୋକାବାଜି। ଶୁଣ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କାହାକୁ କିଛି କହିବନି। ଏତିକି କହି ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଲେଖା ଏବେ ନିଜକୁ ସେ ହେମ ଅପା ଜାଗାରେ ଦେଖୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ବି ଯଦି ଦିନେ ଏମିତି କଥା ତାକୁ କହିବ, ସେ ବି କ'ଣ ଏମିତି ନା ନା ହୃଦୟ ମାନିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମନ ତ ଅମାନିଆ, ସବୁବେଳେ ଓଲଟା ଚିନ୍ତା କରେ। ମନ ଯେମିତି ଲେଖାକୁ କହୁଛି, ରଞ୍ଜନ ହୁଏତ କହିବ, ମୁଁ ତତେ ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନଜରରେ ଦେଖିନି। ସେଥିପାଇଁ ତ କେବେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିନି ଏଯାଏଁ। ସତ କଥା, ସେ କେବେ ବୋଧହୁଏ ଏଇଥିପାଇଁ କହିନି, ସମୟ ଆସିଲେ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ହୃଦୟ ଆକଟ କରୁଛି। କହୁଛି, ଆଜି ଯାଏଁ ରଞ୍ଜନ ଆଖି ପଢ଼ି ପାରିଲୁନି। ଖାଲି କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରିପାରେ? ସ୍ନେହା ସବୁ ବୁଝିପାରି କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ୟା ଭିତରକୁ ରଞ୍ଜନକୁ ଆଣି ଆଉ କାହା ଚରିତ୍ର ସହ ତୁଳନା କରନି। ଭଗବାନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ତାର ସେ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମକୁ ଆଉ ବଦନାମ କରନି। ଲେଖା ମୁହଁରୁ ଅଜାଣତରେ ବାହାରିଲା, ରଞ୍ଜନ। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ତାର ବାପା ଏବେ ପୁନା ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଉଛନ୍ତି। ଆସିଲା ବେଳେ ଲେଖାର ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ମୁହଁଟି ତାକୁ ଏବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନରେ ଲେଖା ସହ ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାପା ଆଗରେ କେମିତି ଫୋନ୍ ଲଗେଇବ? ଲେଖା ଯଦି ନିଜ ଆଡ଼ୁ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତା। ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଆଭା ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେ ଉଠେଇବ କି ନାହିଁ ଭାବୁ ଭାବୁ ତାର ବାପା ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେ। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଞ୍ଜନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିପି କହୁଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଦେବେ କି? ରଞ୍ଜନ ବାପା ଟିକେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଲେ। ଏ ପୁଣି କିଏ? ଭାବିଲେ କଲେଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେବେ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ କାମ ବି ଥାଇପାରେ। ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥାଏ ଯେମିତି ଲିପି ନାମ ଶୁଣିଲା ଲେଖା ଉପରେ ଯାଇ ସବୁ ରାଗ ଠୁଳ ହେଲା। କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲା। ରଞ୍ଜନ ବାପା ଡାକିଲେ, ବାବୁରେ, ତୋର ଫୋନ୍ ଆସିଛି ନେ। ରଞ୍ଜନ ଆଉ କ'ଣ କହିବ, ଉଠି ଆସି ଫୋନ୍ ଧରିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ ହେଲା? ଫୋନ୍ କାହିଁକି କରିଛ? ଆରେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ? ମୁଁ ତୁମ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି।
ମୋ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ନେଇପାରିଲ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିବା କୋଉ କଷ୍ଟ କଥା ଯେ। ଏବେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି? କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଜି ଅଛି, ରଖୁଛି। ଏତିକି କହି ରଞ୍ଜନ ଧଡ଼ କରି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ଆର ରୁମ୍ରେ ରହି ରଞ୍ଜନର ବାପା ଯେତିକି ଶୁଣିଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଯୋଉ ଝିଅଟି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ସେ ଝିଅ ଆଉ କାହାଠୁ ଏ ନମ୍ବର ନେଇଛି। ହେଲେ ସେ କିଏ? ରଞ୍ଜନର ବାପା ଜାଣିବାକୁ ପଚାରିଲେ ଫୋନ୍ କିଏ କରିଥିଲା କି ବାବା? ରଞ୍ଜନ ଏବେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ବାପାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଲାଭ କ'ଣ? କହିଲା, ବାପା ସେ ଆମ ଫିଜିକ୍ସ ଏଚଓଡିଙ୍କ ଝିଅ। ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି। ମୋ ନମ୍ବର ପାଇ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ରଞ୍ଜନର ବାପା ହଇରାଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ନମ୍ବର ସେ ଝିଅକୁ କିଏ ଦେଲା? ସେ ନମ୍ବର କୋଉଠୁ ପାଇଲା ସେ? ରଞ୍ଜନ ଏବେ ଫସିଗଲା। ଲେଖା କଥା କହିଲେ ଭାବିବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖାକୁ ବି ନମ୍ବର ଦେଇ ରଖିଛି। ନ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଭାବିବେ? ସେ ଭାବିଲା ସତ କହିଦେବି। ତା ଛଡ଼ା ଲେଖା ତ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଗାଁ ଝିଅ ବି। ଏଥିରେ ବାପା କ'ଣ ବା ଭୁଲ ବୁଝିବେ? ସେ କହିଲା, ବାପା ସେ ଲେଖାଠାରୁ ନମ୍ବର ଆଣିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ? ରଞ୍ଜନର ବାପା ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। ଲେଖାକୁ କ'ଣ ସେ ଝିଅର ହଇରାଣ ବିଷୟରେ ବାବୁ କହିନଥିବ? ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ନମ୍ବର ଦେଲା? ପୁଣି ଥରେ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ଏଥର ରଞ୍ଜନ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା। ତାର ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଭଲରେ ଲିପିକୁ ଶୁଣେଇବ ଦୁଇ ପଦ ଆଉ। କାହିଁ ବାର ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛି? ମୁଁ ବିଜି ଅଛି ଏବେ। ତାହେଲେ ଫୋନ୍ ରଖିଦେବି, କହିଲା ଲେଖା। ଲେଖା ହଷ୍ଟେଲର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରି ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଏସ୍ଟିଡିରୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଛି। ସେ ଜାଣିଛି ରଞ୍ଜନ ଆଜି ପୁନା ପଳେଇବ। ପୁଣି କେବେ କଥା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ହଷ୍ଟେଲରେ ଏମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା ତା ମନକୁ ଚହଲେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଆରେ ତୁ? ନା ନା, ଧିମା ଗଳାରେ କହିଲା ସେ। କାରଣ ତା ବାପା ପାଖ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ତତେ ବାର ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛି କି? ତୋ ଦୟାରୁ ସେଇ କିସ୍କିନ୍ଦା ସୁନ୍ଦରୀ ବା। ଓଃ। ରଞ୍ଜନ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଖୋଲି କରି କହିପାରୁନି। ଆରପଟେ ତା ବାପା ତ ଅଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନର ବାପା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ତେଣୁ ପାଖ ଦୋକାନରୁ କ'ଣ ଆଣିବାର ଅଛି କହି ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ରଞ୍ଜନ ଏଥର ପଚାରିଲା, ତୋ ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ? ମୁଁ ତ କାଲି ସବୁ ତୋତେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲି। କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ଲେଖା କେମିତି ଗୋଟିଏ ଅଶୁଭ ଖବର ସେ ବାହାରିବା ବେଳେ ତାକୁ ଶୁଣେଇବ? ଆରେ ନାଇଁ ତ, ତୁ ସେଇଠି ରହି ଜାଣି ଦେଉଛୁ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଅଛି। ତୁ ଭଗବାନ ତ ଆଉ। କହନା କ'ଣ ହେଇଛି? ହଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ରହି ଜାଣିପାରୁଛି ତୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ଖୁବ୍ ଅଶୁଭ କଥା। ତୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତୋତେ କହିବିନି। ଯେତେ ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମନରେ ଭରି ରଖିଛୁ, ଆଉ ଯାହା ବାକି ଅଛି ତୋ ଜେଜେମାଠୁ ଶିଖିକରି ରଖିଥିବୁ ଆଉ। ଯିବା ବେଳେ ବି ଗାଳି ଦେଉଛୁ ମୋତେ। ନା, ତୋତେ ଗେଲ କରିବି ନା। ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରୁ ତ ବାହାରି ଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଶୁଣ, ନିଜ ଯତ୍ନ ନେବୁ ଗଲେ ସେଠାରେ। ଆଉ ମୋତେ ଫୋନ୍ ବି କରିବୁ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଲିପିକୁ ସବୁଦିନ ଫୋନ୍ କରିବି ଭାବୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଲେଖା ଆଜି ରାଗିଲାନି? ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା? ହଷ୍ଟେଲରେ କହୁନି କିଛି ତାର ଅଶୁଭ ହେବ ବୋଲି? ଏଇ ଲେଖା, କହନା କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଲାଗୁଛୁ, ପ୍ଲିଜ୍ କହ ଟିକେ। ଲେଖା ଭାବୁଛି କେମିତି କହିବି ତୋତେ ନେଇ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ତୁ ବି ସେ ସାର୍ଙ୍କ ପରି କହିଦେବୁନି ତ? ତୁ ତ ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି। ଅନ୍ୟ ନଜରରେ କେବେ ଦେଖିନି ତୋତେ। ଲେଖା କେମିତି କହିବ ଯେ ସେ ଅପା କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲେ ବୋଲି? ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ହଁ ମନ ଦୁଃଖ। ତୁ ଏତେ ଦୂର ଯାଉଛୁ, କେବେ ଦେଖାହେବ ଠିକଣା ନାହିଁ ତ? ଆରେ ତୁ ଦୁଃଖୀ ହେବୁନି, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଛି। ତତେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବି। ସତରେ? ହଉ ଭଲରେ ଯିବୁ। ମୋ ହଷ୍ଟେଲ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବୁ। ରଖୁଛି। ଯାହା ଯାହା ମୋତେ କହିଲୁ ସେସବୁ ତୋ ପାଇଁ ବି ଲାଗୁ ହେଉଛି। ହଉ ହଉ ହଉ, ରଖ ଫୋନ୍ ଏବେ, କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ରଞ୍ଜନକୁ ତା ବାପା ପୁନାରେ ଖଡ଼ଗୱାଲା ଏନ୍ଡିଏ ଏକାଡେମୀରେ ଛାଡ଼ି ଫେରୁଥିଲେ। ପୁଅକୁ ଏତେ ଦୂର ତଥା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ବାପାମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା କେବେ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଭରପୁର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ରହିଥାଏ। ରଞ୍ଜନ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ପୁଅକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରି କହିଲେ, ବାବୁରେ, ନିଜ ଯତ୍ନ ନେବୁ। ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିବୁ। ନହେଲେ ତୋ ମା ମୋତେ ଘରେ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦେବନି। ହଁ ବାପା, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ମାଆକୁ କହିବ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବନି। ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ମୋର।
ମୁଁ ଆଗରୁ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଛି। ହଉ ବାପା, ତୁ ଯାହା ଚାହିଁଲୁ କଲୁ। ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ। ରଞ୍ଜନର ବାପା ତା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ରଞ୍ଜନ ବି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ରଞ୍ଜନର ଦୋସ୍ତି ବହୁତ ଆଗରୁ ସନ୍ଦୀପ ସହ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ କାଲିଠାରୁ ଆସିଛି। ରଞ୍ଜନ ରୁମ୍ରେ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିସାରି ସନ୍ଦୀପକୁ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଛି। ସେ ପିଲାଟି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେଳୁ ଭୁଲ ଲାଗିଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଦେଖିଲା ତା ରୁମ୍କୁ ହଠାତ୍ ସନ୍ଦୀପ ପଶି ଆସିଲା। ହସ ହସ ମୁହଁରେ କହିଲା, यार कल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कैसे हो यार? इधर फोन करने के लिए। अरे सब सुविधा है, डोंट वरी। किसको करना है फोन बोल, अभी नहीं बाद में, କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ଯାହା ହଉ ଫୋନ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ନୂଆ ଜାଗା। ରଞ୍ଜନକୁ ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ବ୍ରିଫିଂ ପରେ ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ସେଠାକୁ ଆସିଥିବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ମତରେ ନୂତନ ଉଦ୍ଦୀପନା ଖେଳିଗଲା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଆଉ ମହତ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛି। ତ୍ୟାଗ ସାହସ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ନୂତନ ରୋମାଞ୍ଚରେ ଭରିଯିବ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେ ଦିନେ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବ। ଏକାଡେମୀର ସବୁ ଜିନିଷ ନିଆରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ହେୟାର କଟ୍ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନ ଯେବେ ହେୟାର କଟ୍ ପରେ ଆଇନା ଦେଖିଲା ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ହେ ଭଗବାନ, କେତେ ଭଲ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥିଲା ମୋର। ଏବେ ପୁରା ହିରୋରୁ ଜିରୋ। ସେ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଦେଖି ଏବେ ହସି ପକେଇଲା। ସନ୍ଦୀପ କହିଲା, यार बड़ा मस्त लग रहे हो। हाँ, कितना हंसी उड़ाना है उड़ा लो। ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲାଣି ଏକାଡେମୀରେ। ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଏକଦମ ଗୁରୁକୁଳ ସେଇ ପୂର୍ବ ଯୁଗର ଜୀବନଧାରା। କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ ଏଠାରେ। ସକାଳରୁ ଉଠି ରାତିରେ ଶୋଇବା ଯାଏ ସବୁ କାମ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କୌଣସିଥିରେ କିଛି ଫେରବଦଳ ନାହିଁ। ସକାଳେ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫିଜିକାଲ ଡିଫେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ରାତିରେ ହୋମୱାର୍କ। ଏକଦମ ଟାଇଟ୍ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ଆଜି ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ବେଳେ ରଞ୍ଜନର କାନ୍ଧରେ ସଦ୍ୟ ଲାଗିଥିବା ଷ୍ଟିଚ୍କୁ ଦେଖି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ପଚାରିଲେ, କ୍ୟା ହୁଆ ଥା? ରଞ୍ଜନ ପିକନିକରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଲା। ସେ କେମିତି ମାଓବାଦୀକୁ କାବୁ କରିବାକୁ ଯାଇ ତା ସାଥୀର ଗୁଳିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ ରଞ୍ଜନର କାନ୍ଧ ଥାପୁଡ଼େଇ କହିଲେ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ମାଇ ବ୍ରେଭ୍ ସନ୍। ରାତିରେ ରୁମ୍ରେ ଆସି ରଞ୍ଜନ ଅବଶିଷ୍ଟ କଥା ଭାବୁଥିଲା। ଦିନ ସାରାର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେ କେମିତି ବିଛଣା ଧରେ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣେନି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ପିକନିକ ଆଉ ଲେଖା କଥା ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେଦିନ ସେ ନ ଥିଲେ ଦେହରୁ କେତେ ରକ୍ତ ବହିଥାନ୍ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ନିଜ ସୁଟକେସରୁ ଲେଖାର ସେଇ ଓଢ଼ଣୀଟି ବାହାର କରି ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲା। ଲେଖାକୁ କେମିତି ମିଛ କହିଥିଲା ଏଇ ଓଢ଼ଣୀ ପାଇଁ ମନେ ପକେଇ ନିଜେ ନିଜେ ହସୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ ସନ୍ଦୀପ ରଞ୍ଜନ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଓଢ଼ଣୀଟି ଲୁଚେଇବା ଆଗରୁ ସନ୍ଦୀପ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ଆରେ यार, तुम तो छुपा रुस्तम निकले। क्या भाभी जी की दुपट्टा है? रंजन एमिति काहा सह ଲେଖା ବିଷୟରେ କେବେ କଥା ହୋଇନି। रंजन कहला, पिकनिक में जो गुली मुझे लगा था ना, तो उसने अपना दुपट्टा बांधा था। उसने कौन? नाम तो बताओ। ଲେଖା। ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ଲାଜୁଆ ହୋଇ କହିଲା। ସେ ସନ୍ଦୀପ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, अरे दोनों की कॉलेज एक्सीडेंटली एक ही जगह में पिकनिक करने गए थे। उधर जो हादसा हुआ ना, तो लेखा ने अपना दुपट्टा बांध दिया था, उसको वापिस नहीं कर पाया। अरे यार, इसमें क्या हो गया? होता है, ऐसा ही होता है। फोन किया है? नहीं नहीं, अभी कर लो। नहीं, बाद में, कल करूँगा। यार तुम भी ना। ସନ୍ଦୀପ କହି କହି ରଞ୍ଜନ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଗଲା। ଲେଖା ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ରଞ୍ଜନ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ସେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ ଖୁବ୍। ସ୍ନେହାକୁ କହେ, ସାଙ୍ଗ, ସେ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲା ସେଠାରେ। ଆରେ ନା ସାଙ୍ଗ, ସେଠି ନୂଆ ଜାଗା, ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବାକୁ ସମୟ ତ ଲାଗିବ। ତା ଛଡ଼ା ଫୋନ୍ କରିବା ସୁବିଧା ଥିବ କି ନାହିଁ ତମେ ବିନା ସାଙ୍ଗ। ଲେଖା ଆଉ ସ୍ନେହା ନିଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲିପି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଲିପିକୁ ଦେଖି ମୁହଁ ଆମ୍ବିଳା ଖାଇଲା ପରି ହୋଇଗଲା। ସେ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ସରି ଲେଖା, ତମେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲ ସେଇଟା ପୂରାପୂରି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ସେ ଉଠେଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି କେହି ଉଠଉନାହାନ୍ତି ଫୋନ୍। ସେ କୋଉଠି ଏବେ ଅଛି ତମେ ଜାଣିଛ କି? ଲେଖା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଥରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲି, କ'ଣ କ'ଣ କହିକି ଗଲୁ। ରଞ୍ଜନ ବି ଗାଳି କଲା ମୋତେ।
ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖା ମିଛ ହସ ଫୁଟେଇ କହିଲା, ନା ସେ କୋଉଠି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଜାଣିଲେ କହିବି। ସେତିକିବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ପିଅନ ଆସି ଡାକିଲା, ଶ୍ରୀଲେଖା ତମ ଫୋନ୍ ଆସିଛି। ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କିଏ ପୁନାରୁ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖା ମୁହଁ ଯେମିତି ଲାଜରେ ଜଳିଯିବ। ଲିପି ଆଉ କିଛି ନ କହି ଲେଖାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷାକ୍ତ ନଜରରେ ଦେଖି ସେଠୁ ଖୁବ୍ କ୍ରୋଧରେ ଚାଲିଗଲା। ଲେଖା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା। ଏଇ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋ କଥା? ହଉ ସେଠି ତୁ କେମିତି ଅଛୁ କହ। ସବୁ ଭଲ ତ ସେଠାରେ? ହଁ ରେ ସବୁ ଭଲ। ଏତେ ଟାଇଟ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ବି ସମୟ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଲେଖା ଏଠିକାର ଜୀବନ। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି, ମୁଁ ସବୁ ଆପଣେଇ ନେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଏବେ କିଛି ଲାଗୁନି ମୋତେ। କଷ୍ଟ କ'ଣ? ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? ପଢ଼ା, ଟ୍ରେନିଂ, ଆଉଟିଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକା ସଙ୍ଗେ? ହଁ ଆସିବା ଦିନ କ'ଣ କହିବୁ କହୁଥିଲୁ? ଅଶୁଭ ହେବ ବୋଲି କହିଲୁନି, ଏବେ କହ। କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଆସିଲେ କହିବି। ଶୁଣୁ ନିଜ କେୟାର ନେଉଥିବୁ, ଏବେ ରଖୁଛି। ରଞ୍ଜନ ଫୋନ୍ ରଖିଲା। ଲେଖା ମନ ଆଜି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ଶୁଖି ଯାଉଥିବା, ଝାଉଁଳି ଯାଉଥିବା ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଯେମିତି ଲୋଟାଏ ପାଣିକିଏ ଢାଳି ଦେଲା। ଲେଖା ମୁହଁରେ ହସର ଝଲକ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ କଲେଜରୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ବାଟ ଘେରି ଠିଆ ହୋଇଛି ଲିପି। ରାଗରେ ଖାଲି ଫଁ ଫଁ ହେଉଛି। କହିଲା, ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କହିପାରିଲ କେମିତି? ତମେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲ ତଥାପି ମିଛ କହିଲ? ତମେ କେମିତିକା ଝିଅ କେଜାଣି? ଲେଖାକୁ ଶେଷ ପଦକ ଖୁବ୍ ବାଧିଲା। ସେ ବି ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। କହିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଝିଅ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମର ମାନପତ୍ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମକୁ ଯଦି ତାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଏତେ ଆଗ୍ରହ, ତାକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତ। ମୋତେ କାହିଁକି ବାର ବାର ପଚାରୁଛ ଯେ? ତା ଛଡ଼ା ରଞ୍ଜନ ମୋତେ ତମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଛି। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ତାଠାରୁ ଗାଳି ବି ଶୁଣିଛି। ଲେଖାର ଏମିତି ଉତ୍ତରରେ ଲିପି ବହୁତ ଆହତ ହେଲା। ସତରେ କ'ଣ ଏଇ ଲେଖାକୁ ରଞ୍ଜନ ଭଲ ପାଏ? ନା ନା, ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେମାନେ କେବଳ କ୍ଲାସମେଟ୍। ଏତିକି ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ସେଠାରୁ ସେ ଫେରିଗଲା। ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଶମ୍ଭୁ ଦେଖାହେଲା। ଲେଖା ମନେ ପକେଇଲା, ଯେବେଠାରୁ କଲେଜ ଆସିଲେଣି ଏଇଠି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ହେଲେ କାହିଁକି? ହାଏ ଶମ୍ଭୁ। ହାଏ, କେମିତି ଅଛ ଦୁଇ ଜଣ? ଲେଖା ଦେଖିଲା ଶମ୍ଭୁ ଆଉ ସ୍ନେହା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରେମଭରା ନଜରରେ ଚାହିଁ ରୁହନ୍ତି। ହେଲେ କେହି କାହାକୁ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଲେଖା ରାସ୍ତାରେ ସ୍ନେହାକୁ କହିଲା, ଏ ଶମ୍ଭୁ ପିଲାଟି କେମିତିକା କେଜାଣି? ସବୁଦିନ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ। କେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇନି। ସ୍ନେହା ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଲେଖା ପୁଣି କହିଲା, ସେ ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁନି ତ? ସାଙ୍ଗ ତମେ ବି ନା? ଏସବୁଠୁ ମୁଁ କେତେ ଦୂରରେ ତମେ ବି ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ସେ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରତିଦିନ? ତା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ସେପଟେ। ଏଠିକି ଆସିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଛାଡ଼ ନା ସେ କଥା। ତମ ହିରୋ କଥା କୁହ। କ'ଣ କହିଲା ସେ? ବେକାର ପିଲାଟା ସେ। କ'ଣ କହିବ ସେଇ କଥା? କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି, କେୟାର ନେଉଥିବୁ, ମନ ଦେଇ ପଢ଼ୁଥିବୁ, ସତେକି ମୋ ଅଜା ଯେମିତି ଆଉ। ବୁଝିଲ ସାଙ୍ଗ, ଏମିତି ପିଲା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳନ୍ତି ମ। ଲେଖା ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିଲା, କିଏ ଜାଣିଛି କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଲିପିକୁ ଦେଖ, ମୋତେ ଆସି ଧମକଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ମିଛ କହିଦେଲି ବୋଲି। ଛାଡ଼ ତା କଥା। ଲେଖା ହଷ୍ଟେଲରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବି ଏକୁଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି। କାରଣ ହେମ ଅପା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତର ଡରଟା ବସା ବାନ୍ଧିଛି। ଆଜି ଏମିତି ଲିପି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ମନଟି ତାର ପବନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା। କେବଳ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ବିନା ଆହୁରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ପବନକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେବେ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପବନ ଯୋଉଠି ବି ଥାଉ ଭଲରେ ଥାଉ। ଦିନ କେମିତି ବିତିଯାଏ ଜଣାପଡ଼େନି। 4 ମାସ ୟା ଭିତରେ ବିତି ସାରିଲାଣି। ଆଜି କଲେଜରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୂଜା ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ କେତେ କ'ଣ ସଜେଇ ସାଜେଇ କଲେଜରେ ହାଜର। ହଷ୍ଟେଲରେ ବି ପୂଜା ହେଉଛି। ରାତିରେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଚୁଡ଼ା ଘଷା ବନେଇବା। ବୋଧହୁଏ ସେଇଟା ଶେଷ ରାଗିଂ ଥିଲା କାଲି ରାତିରେ। ଲେଖା ଆଉ ସ୍ନେହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଶମ୍ଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଲେଖା କହିଲା, କ'ଣ ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ କି ନାହିଁ? ଶମ୍ଭୁ ଥରେ ସ୍ନେହାକୁ ଚୋରା ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁ କହିଲା, ତମ ପାଇଁ ତ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରସାଦ ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ନା ଆଉ କାହା ପାଇଁ ମ? ସାଙ୍ଗମାନେ। ଲେଖା ଉପରେ ଲିପି ତ ରାଗିକି ପଞ୍ଚମ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଶୁଣିବା ଲିପି କ'ଣ କରୁଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା କାହାଣୀ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।